Assalamu alaikum to all. Hope you are well. I know very well that after a long period of time I am here with you with a certain topic to discuss with you. You know very well that a lot of students of our institution, not only our institution but also for the all institutions, students are staying at home with a certain reason. Okay, I know you are feeling, you are observing so boring time. To remove this kind of boringness, I am here with you to discuss with you a kind of certain topic. Our topic name is transformation. Okay, so at the very first time I would like to say I am Mohammad Zakir Hussain from Amnabaki Residential Model School and College. Today I would like to discuss with all the students, particularly this lecture is applicable for the students of class 6 to 9. Okay, so our topic name is transformation. Before starting transformation, I would like to say transformation, there are several kinds of transformation. Sentence transformation, simple to complex transformation, voice changing, and affirmative to negative. Among of them, today I would like to discuss only affirmative to negative. And in this regard, I would like to say all the students that there are a lot of rules for changing this kind of sentence in your English grammar book. Among of them, today I would like to share with you only 10 to 11 rules. Okay, before going through the rules, I would like to say all the students that, dear students, this kind of changing system, it's the kind of changing system to know the new presentation style of a sentence, new words to use in a sentence, and just to create a new structure of a sentence. That it's included only the changing the presentation style of a sentence, not changing the meaning. Okay, let's go through the rules and regulations. Affirmative to negative. You know very well, affirmative to negative, it's a syllabus, it's a part in our academic syllabus. Just you need to face a kind of exam where you will get only 5 marks. Dear learners, only 5 marks, don't you think that it's not a simple matter. 5 marks is also can play an important role to make a good result. So be attentive. I'd like to share with you. I hope you will stay with me from the very first to second, very first to last time. Okay. So just at the very beginning of my rules discussion, I'd like to say that in my lecture, I'd like to continue my lecture in a little bit English also. In some cases, I'd like to continue my speech in Bangla also. Continuously speaking in English, it's not always helpful for all the students. In this regard, I'd like to continue in some cases Bangla also. Okay? So, প্রথম রুলসটাতে আমি যেটি দেখাচ্ছি যে অনলি এবং অ্যালোন কোনো বাক্যে যদি আমরা পাই তাহলে এই জাতীয় বাক্যগুলোকে কিভাবে অ্যাফার্মেটিভ ফরম্যাট থেকে নেগেটিভ ফরম্যাটে নিয়ে আসবো সেটা আমরা একটু দেখি। অনলি এবং অ্যালোন। Dear students, listen to my lecture and just observe the board where I have written down some rules and regulations with example. I hope you will understand. Okay? Only এবং alone. Only এবং alone যখন আল্লাহ, গড, পারসন তিনটিকে আমি বুঝিয়েছি ব্র্যাকেটে দিয়ে। যখন অনলি এবং অ্যালোন বলতে আল্লাহ, গড, পারসন তিনটির মধ্যে যে কোনো একটিকে বোঝাবে সেটিকে চেঞ্জ করার সময় নিম্নলিখিত নিয়মটি অনুসরণ করতে হবে। দেখি আমরা অনলি বা অ্যালোন, সেক্ষেত্রে আমাদের নান ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। একটা এক্সাম্পল দেখি। অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। নান ভার্ব আল্লাহ ক্যান হেল্প আস। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে আমরা নান ভার্ব ব্যবহার করছি কারণ এখানে অনলি বলতে আল্লাহকে বুঝিয়েছি। এখানে যদি অনলি রহিম হয়, অনলি গড হয়, সেটার ক্ষেত্রে আমাদের এই নিয়মটি অনুসরণ করতে হবে। ওকে, আমরা পরের রুলসটাতে চলে যাই। অনলি এবং অ্যালোন ব্র্যাকেটে দেখো আমরা এখানে থিংস শব্দটি লিখে দিয়েছি। তার মানে অনলি বা অ্যালোন এটি যেমন আল্লাহ, গড, পারসনকে বোঝাতে পারে, ঠিক তেমনি এটি আবার কোনো বস্তুকে বোঝাতে পারে। যদি এই বস্তুকে বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই নাথিং ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। একটা এক্সাম্পল দেখি। A child likes only sweets. A child likes nothing but sweets. এখানে আমরা ব্যবহার করলাম নাথিং ভার্ব। ওকে, মনে রাখতে হবে। আশা করি তোমাদের কাছে খুব বেশি কঠিন মনে হবে না। ক্লাসেও আমরা কিছু সময় তোমাদের এই জাতীয় রুলসগুলো আলোচনা করেছি। দেখি আমরা পরের রুলসটি। অনলি প্লাস এখানে নাম্বার আমরা দিয়েছি। এই নাম্বারটা আমরা যখন দিলাম অনলি
প্লাস নাম্বার, তার মানে কি অনলি বা অ্যালোন, এটি যখন নাম্বারকে বোঝানোর জন্য নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হবে কোনো বাক্যে, তখন সেটিকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ গ্রুপ থেকে নেগেটিভ গ্রুপে ব্যবহার করার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মটি ফলো করব। কীরকম? অনলি এবং নাম্বার, নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন। হি ইজ অনলি 22। দেখি এখানে আমরা অনলির পরে একটি সংখ্যাবাচক ব্যবহার পেয়েছি, সেটি করার সময় হি ইজ নট মোর দেন 22, এটিভাবে আমাদের করতে হবে। তোমরা যদি এখানে নট মোর দেন জায়গায় নট লেস দেন দিয়ে লিখো, তারপর এটিকে ভুল বলা যাবে না, এভাবেও করা যায়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, listen very carefully. Just use your খাতা just to write down this kind of instruction. তোমরা খাতায় জাস্ট এই পয়েন্টটি তোমরা লিখে নিবা। অনলি অ্যালোন থিংস যখন বোঝাবে নাথিং বাট, অনলি অ্যালোন গড আল্লাহ যখন পার্সন বোঝাবে নাম বাট, অনলি বা অনলি যখন নাম্বার সংখ্যাবাচককে বোঝাবে তখন আমাদের নট মোর দেন নট লেস দেন। তোমরা এক্সাম্পলগুলো না লিখে নিলেও চলবে, এটা তোমরা এখানে বুঝে নাও, তবে এই ইন্ডিকেটসটুকু নিয়ে নিবা। ট্রান্সফরমেশনের এই ক্ষেত্রে তোমাদের এই বিষয়টি মনে রাখা খুব জরুরি। তারপরেও ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদের যদি কোনো রকম প্রবলেম হয়ে যায়, যদি মনে করো আমার এই ভিডিওটি তোমরা একটু পোজ করে দেখবা, দেখে তোমরা যেটুকু লেখার প্রয়োজন মনে করো সেটা লিখে নিয়ে কন্টিনিউ করবা। আমরা চলে যাচ্ছি পরের নিয়মে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা পরের নিয়মটাতে আসতেছি। মাস্ট, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, নিড টু। কোনো বাক্যে আমরা এরকম বাক্য আমরা পেয়ে যেতে পারি যে বাক্যটাতে মাস্ট, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, নিড টু ব্যবহৃত হয়েছে, সেটাকে করার সময় আমাদের ক্যান নট বা অথবা ক্যান নট হেল্প ফর্মে ব্যবহার করতে হয়। এখানে ছোট্ট একটু অনুসরণ করা, ছোট্ট একটু সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেটা হচ্ছে, যদি তুমি ক্যান নট বাট ব্যবহার করো, বাকি বিষয়গুলো বাক্যের অংশটুকু একই রকম থাকবে। হেল্প ব্যবহার করলে আইনজি যুক্ত করতে হবে। কীরকম দেখি, উই মাস্ট yield to our fate, we cannot but yield to our fate। এখানে খেয়াল করো, এই cannot but এর পরে yield আমাদের ঠিক যেরকমটি ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক সেরকমই এখানেও রয়েছে। যদি আমরা এটাকে আরেকটি নিয়মে ব্যবহার করি, we cannot help, দেখো হেল্প যখন করেছি তখন ভার্বের সঙ্গে আইনজি যুক্ত করতে হয়েছে। Dear students, for your better understanding, I would like to add something else, that must, have to, has to, need to. Okay, in that case, if you find not have to, you have got had to, then you need to follow the same rules. What is this? But with little bit change. If you found had to, then you need to use not, cannot, you need to use could not. Okay? Okay, next rules please. Both dot dot and. Both dot dot and এর ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? Both dot dot and অথবা and যুক্ত থাকলে not only but also হবে। দেখি আমরা both সোহেল and সজীব were good friends. সোহেল এবং সজীব ছিল খুবই ভালো বন্ধু। নট অনলি সোহেল বাট অলসো সজীব ওয়ার গুড ফ্রেন্ড। এখানে আমরা দেখি, এখানে বোথ ডট ডট এন্ড এটি ব্যবহার হয়েছে, যার কারণে এখানে আমরা নট অনলি নিয়ে এসেছি, সাবজেক্টটি ব্যবহার করেছি, বাট অলসো নিয়ে এসেছি, পরের সাবজেক্টটি ব্যবহার করেছি, ওয়ার গুড ফ্রেন্ডস যেটি রয়েছে ঠিক সেভাবেই ডিয়ার স্টুডেন্টস ব্যবহার করেছি। আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেছো। আমি আশা করি তোমাদের এই টপিকটি আমি আজকে ক্লিয়ার করে দিতে পারবো। দেখি আমরা পরের নিয়মটাতে, এভরি প্লাস নাউন। আমরা অনেক সেন্টেন্স পাই, এভরি স্টুডেন্ট, এভরি ফ্লাওয়ার, এভরি ম্যান, এই জাতীয় এভরির পরে বেশ কিছু নাউন ব্যবহৃত করে কোনো রকম আমরা অ্যাফার্মেটিভ বাক্য পেয়ে থাকি। যেই অ্যাফার্মেটিভ বাক্যটি যখন আমরা পাই, সেটিকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ রূপে রূপান্তর করার জন্য এই নিয়মটি ফলো করব। কি দেখি আমরা, এভরি প্লাস নাউন যদি থাকে, দেয়ার ইজ নো প্লাস নাউন প্লাস প্রোনাউন প্লাস বাট, এই ফরম্যাটে করা যায়। আরও কিছু নিয়ম রয়েছে, আমরা এক্সাম্পলটাতে যাই। এভরিওয়ান হেটস এ লায়ার, দেয়ার ইজ নো ওয়ান বাট হেটস এ লায়ার। অথবা খেয়াল করি, দেয়ার ইজ নো ওয়ান হু ডাজ নট হেট এ লায়ার। আমরা এই নিয়মটি এখানে লিখেছি, দেয়ার ইজ নো বসে গেল, পরে যে নাউনটি রয়েছে ওয়ান, এই ওয়ানটি এখানে বসে গেল, বাট বসে গেল, পরের অংশটি হেটস এ লায়ার এটি বসে গিয়েছে। খেয়াল করো, পরে আমরা আরও একটি নিয়ম এখানে দেখিয়ে দিয়েছি, দেয়ার ইজ নো ওয়ান, এই ফর্মেটে আমরা ব্যবহার করছি, পরে আমরা হু ব্যবহার করেছি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, কেয়ারফুলি বি অ্যাটেন্টিভ টু দিস পয়েন্ট। হু যদি ব্যবহার করি, পরে ডাজ নট ব্যবহার করতে হবে, হ্যাডটা ব্যবহার করতে হবে। এখানে যে এসটি রয়েছে, ডাজ নট দেওয়ার ফলে এখানে কিন্তু আর ওই এসটি হবে না। আরও একটি নিয়ম রয়েছে, নো ওয়ান লাভস এ লায়ার, এই ফর্মেটও করা যায়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, there are three rules to change this kind of sentence.
if you face any kind of problem, just follow, just try to memorize one rules which will be enough to solve this kind of questions. চলে যাই আমরা পরের নিয়মটাতে। as soon as দেখি আমরা as soon as এ আমাদের কি বলা হচ্ছে। as soon as যদি থাকে বাক্যে তাহলে no sooner had দিয়ে করতে হয়। as soon as he saw the bird he shot it down। দেখি as soon as থাকার ফলে আমরা no sooner had নিয়ে এসেছি, সাবজেক্ট যেটি ছিল নিয়ে এসেছি, ভার্বের কি ফর্ম ব্যবহার হবে, অবজেক্ট যেটি রয়েছে সেটি থাকবে, কমাটা উঠে গিয়ে আমাদের এখানে দেন বসবে, বাকি যে অংশটি রয়েছে ঠিক এটি এইভাবেই ব্যবহৃত হবে। দিস ইজ দ্য রুলস ফর as soon as। ওকে, চলে যাই আমরা পরের নিয়মটাতে। পরের নিয়মটাতে আমরা দেখব সুপারলেটিভ ডিগ্রি। কোনো বাক্য আমরা এমনটি পেতে পারি যেটি সুপারলেটিভ ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়েছে। সুপারলেটিভ ওয়ার্ডটা চেনা যায়, আমরা জানি যে সহজেই দ্য বেস্ট, এখানে যে শব্দটা থাকে এটা থেকে দ্য ব্যবহৃত হয়, শব্দটি সুপারলেটিভ ফর্মটি ব্যবহৃত হয়। বেস্ট থেকে এসেছে গুড, বেটার, বেস্ট, এই যে 3 নম্বর ফর্মটি রয়েছে এটাকে আমরা বলি সুপারলেটিভ ফর্ম বা সুপারলেটিভ ওয়ার্ড। এটি যখন বাক্যে ব্যবহৃত হবে তার প্রতি দা থাকে, কিছু ক্ষেত্রে দ্য মোস্ট এটিও ব্যবহৃত হয়। এটি যখন আমরা পাবো সেটাকে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে এই নিয়মটি ফলো করব। প্রথমে নো সুনার, প্রথমে নো আদার ম্যান বসবে। খেয়াল করো নো আদার ম্যান বসছে, ব্র্যাকেটে আমি সিং দিয়েছি। সিং বলতে ডিয়ার স্টুডেন্টস সিঙ্গাপুর না, সিং বলতে সিঙ্গুলার বোঝানো হচ্ছে এখানে। সো আমরা এখানে দেখি দ্য বেস্ট ম্যান, এখানে ম্যান শব্দটি রয়েছে, এখানেও ম্যান শব্দটি রয়েছে। আমাদের নো আদার এটি করার পরে এখানে আমাদের এই নামটির সিঙ্গুলার ফর্মটা ব্যবহার করার প্রয়োজন রয়েছে, যার কারণে এখানে আমি সিং শব্দটি দিয়েছি। নো আদার ম্যান ইন দ্য ভিলেজ ইজ সো গুড অ্যাজ হি, এটি বসবে, সো বসবে, তারপর সুপারলেটিভ ওয়ার্ডে পজিটিভ ওয়ার্ডটি বসবে, অ্যাজ বসবে, সাবজেক্টটি বসবে। Dear learners, I hope you are understanding well. Let's go through the next rules. Not plus antonym. Not plus antonym is the important rules. In this regard, just I'd like to say, dear students, just open your book, English grammar book. Just open the chapter affirmative to negative, where you will get a list of word and antonym word. Active, lazy. Okay, remember, forget, this kind of word and antonym word, which is also very much important for this kind of affirmative to negative. Okay, in this regard today I would like to share not plus antonym. Listen, I shall remember you, I shall not forget you. In the very beginning I discussed with you that just only would like to change the formation, just to use new word, not to change the meaning. Okay, remember, I shall remember you, আমি তোমাকে মনে রাখবো বা স্মরণ রাখবো। I shall not forget you, আমি তোমাকে ভুলে যাব না। ডিয়ার স্টুডেন্টস, খেয়াল করো অর্থগত দিকটা আমাদের কিন্তু একই রকম থাকবে। হাসান was an honest boy, হাসান was not a dishonest boy। হাসান ছিল একজন সৎ ছেলে, হাসান খারাপ ছেলে নয়। অর্থটা ডিয়ার স্টুডেন্টস আমাদের একই রকম আসতেছে। চলে যাই পরের নিয়মটাতে। অলওয়েজ প্লাস নেভার প্লাস অ্যান্টোনিম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, খেয়াল করি আমরা এখানে আমাদের আসতেছে অলওয়েজ নেভার প্লাস অ্যান্টোনিম, মানে কোনো একটি বাক্য তোমরা এমনটি পেতে পারো যেখানে তোমাদের দেখবা যে অলওয়েজ ব্যবহার করা হয়েছে। সেটা করার সময় কিভাবে করা যায়? হাসান ওয়াজ অলওয়েজ পাংচুয়াল, হাসান ওয়াজ নেভার লেট। অলওয়েজ যদি থাকে প্রথমে তুমি নেভারটা বসিয়ে দিলে। অ্যান্টোনিম ব্যবহার করেছি, পাংচুয়াল মানে নিয়মানুবর্তী, লেট মানে দেরি, বিলম্ব। এটির অপোজিট ওয়ার্ডটি আমরা এখানে ব্যবহার করেছি। হি ওয়াজ অলওয়েজ পাংচুয়াল, হাসান ওয়াজ অলওয়েজ পাংচুয়াল, হাসান ওয়াজ নেভার লেট। দিস ইজ দ্য সিস্টেম। পরের নিয়মটাতে চলে যাই। 2.2 সো প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস অ্যাডভার্ব প্লাস দ্যাট। দেখি আমরা যদি আমরা এক কথায় আমরা বইয়ে এটা জেনে নিতে পারবো। তোমরা যখন তোমাদের খাতায় লিখে নেবে এইভাবে লিখে নেবে 2.2 এটি দিয়ে ব্যবহার করতে হবে সো দ্যাট। এটি তোমরা লিখে নিবা। এক্সাম্পলগুলো আশা করি যে আমার এই লেকচারের মাধ্যমে তোমরা বুঝে দিতে পারবা। পরবর্তীতে তোমরা যে কোনো বই দেখলেই তোমাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে আশা করি। হি ইজ টু উইক টু ওয়ার্ক,
সে এতই দুর্বল যে হাঁটতে পারে না। ফরমেশন এটা যদি থাকে, he is so weak that he cannot walk. Dear students, listen carefully. There is also some rules and some new style is that, and rules is that he is too weak to walk. He is. If you found he was, then you need to he was here also. And if you find here was, then you need to change can. Can then could be replaced into could. যদি আমাদের can এর জায়গায় তখন could ব্যবহার করতে হবে। যদি আমাদের এটি প্রেজেন্ট ফরম্যাটে না থাকে, পাস্ট ফরম্যাটে থাকে, তাহলে আমাদের can এর জায়গায় could ব্যবহার করতে হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, চলে যাচ্ছি পরের নিয়মে। পরের নিয়মগুলো আমাদের আজকে তোমাদের জন্য যে নিয়মগুলো আমি আলোচনা করছি, that's all. So today I would like to give you some practice and test. I hope within 1 minute you will be able to solve it. Then I will make an answer for this test also. Just write down at your khata what can be the answer of this sentence. The parks are crowded. Dear student, don't need to write this sentence. Just write down the number and write down the answer of this sentence. What can be the negative form of this sentence? Don't need to write this kind of sentence. Just write the answer. Okay? Everybody wants friend. What can be the answer of this sentence? Everybody wants friend. Okay? Then would like to say he is too poor to buy food. In our previous lecture, in our previous rules discussion, I told you what can be the answer of this sentence. Just write down, dear student, just write down the answer. Okay? Man must submit to destiny. Write down the answer of this sentence. Don't write the sentence. My younger brother is only 2. What can be the answer? Just write down the answer. Okay? Just 1 minute. Within 1 minute, I will make an answer of this sentence also, and I will discuss with you how is it possible. I hope you have read down the answer. Let's go through the answer. Okay, dear students, compare this answer with your answer. The parks are not empty. Crowded means আমরা সকলে জানি যে খুব ভিড়। এটার অ্যান্টোনিমটা আমরা ব্যবহার করলাম not empty. ওকে, পরেরটাতে আমরা দেখি everybody wants friend. প্রত্যেকেই ভালো বন্ধু বা বন্ধু চায়। Nobody wants enemies. ঠিক এটা অপোজিট ওয়ার্ডটা ব্যবহার করে করেছি। অথবা তুমি এটা করতে পারো there is nobody but wants friends. আশা করি উত্তরগুলো তোমাদের সঙ্গে মিলতেছে। He is so poor that he cannot buy food. In this regard, listen carefully. 2.2 থাকলে আমরা আগেই বলেছি কি ব্যবহার করতে, so thatটা ব্যবহার করতে। He is so poor that he cannot buy food. পরেরটাতে man must submit to destiny. আগেই বলেছি, আলোচনা করেছি, must যদি থাকে আমাদের cannot but অথবা cannot help ব্যবহৃত হয়। Man cannot but submit to destiny. আমরা এখানে cannot but ব্যবহার করেছি। যদি cannot help দিই তাহলে এই সাবমিটের সঙ্গে ing যুক্ত করতে হয়। পরেরটাতে আসি my younger brother is only 2. দেখি আমরা my younger brother is only 2 only পরে দেখি আমরা কি সংখ্যাবাচক ব্যবহার হচ্ছে। Dear students, hope you have remembered the rules. যদি আমাদের সংখ্যাকে মিল করে তাহলে আমাদের কি ব্যবহৃত হয়? হ্যাঁ, গুড, not more than অথবা not less than. My younger brother is not more than or not less than 2. So I hope you have understood well. So this is the rules and regulation. If you find any kind of mistake, then just make a pause and repeat the videos for your better understanding. If you find any problem, then you can contact with me. Of course, I will try to help you. No more today. Just, dear students, at the last, I would like to say all the students, just stay home and stay safe. Thank you everybody. Thanks to all. কাছে এবং দূরে যে যেখানেই আছেন সকলকে অনলাইন ক্লাস এর শুভেচ্ছা। মোহাম্মদ এরশাদুল হক, আমিনাবাকি রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চিরির বন্দর, দিনাজপুর। আজকে
আমাদের নবম ও দশম শ্রেণীর ফিনান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায় দ্য টাইম ভ্যালু অফ মানি, অর্থের সময় মূল্য। আমরা অর্থের সময় মূল্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখবে। আমাদের আগেকার কালে অনেক গল্প এখন পর্যন্ত শুনতে পাই, বিশেষ করে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ যারা ব্যক্তি আছেন, দাদা দাদি নানি বা নানা, যে আগে 1 টাকায় একটি গরু পাওয়া যেত, কিন্তু বর্তমানে একটি গরুর দাম প্রায় 30,000 বা 40,000 এরকম একটা ধরে নেওয়া হয়। তো সেক্ষেত্রে ভাবতে হবে আগেকার কালে 1 টাকা যদি প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে এখন প্রয়োজন 30,000 টাকা। তার মানে আগেকার দিনের 1 টাকা সমান বর্তমান দিনের 30,000 টাকা। তার মানে অর্থের সময় মূল্যটি অনেকটি পরিবর্তিত হয়েছে। তো অর্থের সময় মূল্য পরিবর্তিত হয়েছে, তবে সেক্ষেত্রে অর্থের সময় মূল্য এই সময়ের প্রেক্ষিতে অর্থের যে মূল্যটি বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে, আসলে না, অর্থের মূল্যটি বৃদ্ধি পায়নি, বরং কমেছে, পরিমাণটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় যে 1 মণ তুলোর ওজন বেশি নাকি 1 মণ মাটি, অনায়াসে অনেকেই বলে ফেলবে 1 মণ মাটির ওজন বেশি। আসলে না, ওজনটা সমপরিমাণ, কিন্তু পরিমাণে তুলা অনেক বেশি। তো আমরা অর্থের সময় মূল্যের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথমে আমরা যে কথাটি লিখতে হবে, সময়ে পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন, তাকে অর্থের সময় মূল্য বলে। মানে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়েছে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তো আমরা যদি বলি যে আমরা 5,000 টাকা 10% চক্রবৃদ্ধি সুদে ব্যাংকে জমা রাখলে 5 বছর পর কত টাকা পাওয়া যাবে? তো এক্ষেত্রে আমরা আজকে যদি 5,000 টাকা জমা রাখি, তার মানে আজকে এই মুহূর্তের সময়টাকে বলা হবে বর্তমান মূল্য, এবং 5 বছর পর যে টাকা বা যে অর্থটা আমরা পাবো সেটি হবে ভবিষ্যৎ মূল্য। তো এক্ষেত্রে আমরা বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ মূল্যের একটি সংজ্ঞা লিখতে পারি। বর্তমান মূল্য ভবিষ্যতে প্রাপ্য অর্থের আজকের মূল্যকে বর্তমান মূল্য বলে। আবার যদি ভবিষ্যৎ মূল্যের সংজ্ঞা আমরা লিখতে যাই, তাহলে লিখতে হবে কি, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদান করা হলে সময় শেষে যে অর্থ পাওয়া যাবে তাকে ভবিষ্যৎ মূল্য বলে। তার মানে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো যে আমরা যে 5,000 টাকা জমার কথা বলেছি, তো সেটা আজকে যদি জমা রাখি সেই মূল্যটাই হচ্ছে বর্তমান মূল্য।
আসল বা মূলধন। অপর ক্ষেত্রে 5 বছর পর যে অর্থটা পাবো সেটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য, যাকে বলা হয় ফিউচার ভ্যালু। এবং বর্তমান মূল্যকে বলা হয় প্রেজেন্ট ভ্যালু ইংলিশে। তো আমরা এখন দেখে নিব বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ মূল্যের নির্ধারিত সূত্রগুলো আমাদের বইয়ে কি দেওয়া আছে। ভবিষ্যৎ মূল্যের সূত্র FV সমান সমান PV ইনটু 1 প্লাস I টু দি পাওয়ার n। তো এখানে আমরা লক্ষ্য করব যে বইয়ে বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ মূল্যের আলাদা আলাদা সূত্র দেওয়া আছে, তবে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে সূত্রমূল্য একটাই। যেমন এখানে লেখা যায় যে PV ইনটু 1 প্লাস I টু দি পাওয়ার n সমান সমান FV, বা PV সমান সমান AB বাই 1 প্লাস I টু দি পাওয়ার n। তো এক্ষেত্রে সূত্র বইয়ে আলাদা আলাদা ভাবে দেয়া আছে দুটি সূত্র, কিন্তু সূত্র একটাই। মানে উভয় সূত্রের উপাদান হচ্ছে চারটি। চারটি উপাদান কি কি? উপাদান PV, AB, n, I, চারটি উপাদান রয়েছে। আমরা যে সূত্রই এই সূত্র বসাই অথবা এটি যেটি সূত্রই বসাই না কেন, অবশ্যই আমাদের চারটি উপাদানই থাকবে। তবে যদি বছরে একাধিকবার চক্রবৃদ্ধিকরণ করা হয় সেক্ষেত্রে m এর মান আসবে। m এর মান, তো m এর মানটা কি? m এর মান হলো যে বছরে যতবার চক্রবৃদ্ধি হবে এই বারটাই হবে m এর মান। সেটা যদি আমরা দৈনিক বলি 365, যদি আমরা মাসিক বলি তাহলে m এর মান 12, যদি আমরা পাক্ষিক বলি তাহলে m এর মান 24। এক্ষেত্রে m এর মানগুলো হবে কোথাও হয়তো থাকতে পারে 1.5 মান্থ পর পর, সেক্ষেত্রে m এর মান 8। তো যাই হোক, আমরা এই সূত্রগুলো দেখলাম, আশা করি তোমরা সূত্রগুলো বুঝতে পেরেছো। এবারে আমরা একটা অঙ্কের মাধ্যমে বা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়গুলো ক্লিয়ার করতে চাই। তো উদাহরণটি দেখি। 10% চক্রবৃদ্ধি সুদে 10,000 টাকা ব্যাংকে জমা রাখা হলে 8 বছর পর কত টাকা পাওয়া যাবে? বন্ধুরা, এখানে প্রশ্নটা কি? আমরা অঙ্ক করার আগে বারবার পড়ে আগে চিন্তা করব এই যে চারটি উপাদান দেয়া আছে, চারটি উপাদানের মধ্যে কোনটি চাওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে কোনো একটি উপাদান চাওয়া হবে এবং বাকি তিনটি উপাদানের মান অবশ্যই দেয়া থাকবে। তবে এই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে আমাদের FV চাওয়া হয়েছে। তাহলে আমরা জানি FV সূত্রটা কি জানি? আমরা জানি FV সমান সমান PV ইনটু 1 প্লাস I টু দি পাওয়ার n। তাহলে এখানে PV এর মান 10,000, 1 প্লাস I এর মানটা আমরা ভাঙায় নিব। কিভাবে? এখানে কি কি দেওয়া আছে? এখানে দেওয়া আছে PV 10,000, n 8 years, I 10%, 10 by 100 সমান 0.10 এবং FV সমান 1, মানে FV এর মান বের করতে হবে। তাহলে এখানে আমরা I এর মানটা ভাঙিয়ে নিয়ে তারপর বসাবো 0.10, n এর মান 8।
তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করতে পারি, সমাধান করব আমরা। তো এখানে এটা ক্যালকুলেশন করো, এটা তোমরা সরাসরি ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশন করতে পারো, যেমন 10,000 ভাঙিয়ে করতে পারো একবার 1.10 এর উপরে এটা করতে পারো। তবে এই ক্ষেত্রে এইটা সলিউশনটা আগে করতে হবে। তো এখানে আর যদি আমরা ক্যালকুলেটরে সরাসরি সমাধান করতে চাই, তবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে, ক্যালকুলেটরে প্রথমে 1 প্লাস 0.10 করার পর তারপর আমরা পাওয়ার দিব 8 এবং এর সঙ্গে গুণ করব 10,000। তাহলে উত্তর আসছে আমাদের 21,435.8881। তার মানে ক্যালকুলেশনটা আমরা এভাবে করতে পারি, অথবা এই লাইন থেকে সরাসরি এখানে ক্যালকুলেটর টিপে আমরা উত্তরটা দিতে পারি। তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই আমরা ফিউচার ভ্যালু সূত্রের মাধ্যমে একটি অঙ্ক থেকে ফিউচার ভ্যালু নির্ণয় করতে শিখলাম। এরপর আমরা আসি বর্তমান মূল্য নির্ণয় বা প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয়। দেখি 10% আমরা একই অঙ্ক করব বোঝার জন্য। 10% চক্রবৃদ্ধি সুদে এখানে জাস্ট একটু চেঞ্জ করে দিলাম, কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখা হলে 8 বছর পর 10,000 টাকা পাওয়া যাবে। জাস্ট ভাষা এমন ভাবে দেওয়া আছে যে সামান্য একটু ভাষার কারণে অঙ্কের মানগুলো পরিবর্তন হতে পারে বা অঙ্কের পরিবর্তিত মান বের করতে হতে পারে। তাহলে এই অঙ্কটা পড়ে আমরা কি বুঝবো, এই অঙ্কটা প্রেজেন্ট ভ্যালু দেওয়া হয়েছে। তাহলে এই অঙ্কটা কিন্তু প্রেজেন্ট ভ্যালু হয়। তাহলে এই অঙ্কটা এফভি দেওয়া আছে 10,000 বা 10,000 টাকা। এখানে চাওয়া হয়েছে কি পিভি সমান সমান হোয়াট। তার মানে আমরা কি জানি, পিভি সমান সমান এফভি বাই 1 প্লাস আই টু দি পাওয়ার n। এই ক্ষেত্রে কি হবে, এফভি মান দেওয়া আছে 10,000, 1 প্লাস 0.10 পাওয়ার 8। এই ক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেশনটি ক্যালকুলেটরে সরাসরি করতে পারি। প্রথমে ক্যালকুলেটরে সরাসরি করার জন্য প্রথমে 1 প্লাস 0.10 পাওয়ার 8, তার মানে আমাদের নির্ধারিত নিচের মানটা বের হয়ে গেল। এক্ষেত্রে আমরা কি করব, এই অবস্থায় থাকবে 10,000 টিপব ভাগ অ্যানসার সমান সমান টিপলে সরাসরি উত্তর আসবে আমাদের 4,665.073802। বন্ধুরা আমরা অঙ্কগুলোর উত্তর যখন লিখব তখন অবশ্যই আবার রিচেক করে নিব, তাছাড়া আমাদের পুরো অঙ্ক করে এসে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 1 প্লাস 0.10 পাওয়ার 8, 10,000 ভাগ অ্যানসার। তাহলে 4,665.073802 এই হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং ফিউচার ভ্যালু নির্ণয়। তো আশা করি বন্ধুরা প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং ফিউচার ভ্যালু সম্পর্কে তোমরা ভালোভাবে জানতে পেরেছো। এছাড়া অঙ্কের মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পেরেছো কিভাবে প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং ফিউচার ভ্যালু বের করতে হয়। এরপর আমরা আসি নতুন একটি টপিকে, সেটি হলো কার্যকরী সুদের হার বা প্রকৃত সুদের হার। কার্যকরী সুদের হার এর আরেকটি নাম হচ্ছে প্রকৃত সুদের হার। বন্ধুরা এর প্রকৃত এবং কার্যকরী যে সুদের হারের কথা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে এটা প্রথম বিষয় হচ্ছে সংজ্ঞাটা কি। সংজ্ঞাটা হচ্ছে প্রকৃত সুদের হার বা কার্যকরী সুদের হার যদি চক্রবৃদ্ধি সুদে বছরে একাধিকবার চক্রবৃদ্ধিকরণ করা হয়
তাহলে নতুন একটি সুদের হারে রূপান্তর হয়। বছরে একাধিকবার চক্রবৃদ্ধিকরণের ফলে নামিক সুদের হার নতুন যে সুদের হারে রূপান্তর হয় তাকে প্রকৃত সুদের হার বলে। তার মানে বছরে একাধিকবার চক্রবৃদ্ধিকরণ করার ফলে নামিক সুদের হার পরিবর্তিত হয়ে নতুন যে সুদের হার রূপান্তর হয় তাকে বলা হবে প্রকৃত বা কার্যকরী সুদের হার। আশা করি বন্ধুরা সংজ্ঞাটি তোমরা শিখে নিয়েছো এবং ভালোভাবে দেখবে। এরপর আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ক্লিয়ার হতে পারি। বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিতে ৫,০০০ টাকা ৫ বছরের জন্য জমা রাখা হলে সময় শেষে কত টাকা পাওয়া যাবে? প্রশ্ন। তো এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে সুদের হারটা 10% বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি। তবে এই ক্ষেত্রে উত্তর আসবে ab সমান pb * 1 + i⁴n। তো এই ক্ষেত্রে pb এর মান কত? 5000 1 + 0.10 আর n এর মান আছে 5। তাহলে ক্যালকুলেশনটা করে দেখি আমরা কত আছে। 1.10 to the power 5 গুণন 5000। তাহলে 1.10 to the power 5 গুণন 5000 8052.55। এটা আচ্ছা বন্ধুরা, এখন লক্ষণীয় বিষয়, সুদের হারটি যদি বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি না হয়ে মাসিক চক্রবৃদ্ধি হয় তাহলে কি হবে? মাসিক চক্রবৃদ্ধি হলে আমরা শিখেছি কি ab সমান pb * 1 + i/m to the power mn। তাহলে এই ক্ষেত্রে 5000 1 + 0.10 m এর মান মাসিক চক্রবৃদ্ধি হলে হবে 12 এবং 12 গুণন n এর মান আছে 5। তাহলে ক্যালকুলেশন করে দেখি কত আছে। 0.10 ভাগ 12 প্লাস 1 পাওয়ার 60 গুণন 5000। তাহলে 8226.544 আচ্ছা বন্ধুরা, লক্ষণীয় বিষয় যে সুদের হার একই অথচ একাধিকবার চক্রবৃদ্ধিকরণ, মাসিক চক্রবৃদ্ধি মানে এক মাসে 12 বার চক্রবৃদ্ধিকরণ করার ফলে আমরা দেখেছি যে ফিউচার ভ্যালুর মানটা আলাদা এসেছে। তার কারণটা কি? কারণ এই সুদের হারটা পরিবর্তিত হয়ে নতুন একটি সুদের হারে রূপান্তর হয়েছে। আসুন আমরা দেখি যে আসলে কিভাবে এটি পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা সাধারণত জানি যে EIR বা EAR সমান 1 + i/m to the power m - 1। এটি হচ্ছে কার্যকরী বা প্রকৃত সুদের হার সূত্র। তো এই ক্ষেত্রে আমরা মানগুলো বসাই। 1 + 0.10 m এর মান 12 এবং উপরে হবে 12 মান -1। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি। 0.10 ভাগ 12 প্লাস 1
27.74%। তার মানে বন্ধুরা আমরা কিভাবে বুঝবো? তো বিষয়টা হলো, লক্ষণীয় বিষয় হলো যে যদি চক্রবৃদ্ধি সুদের হার বার্ষিক 10.71306774% হয় তাহলে আমরা এই টাকা নেবো বার্ষিক। এটা হচ্ছে বার্ষিক সুদের ক্ষেত্রে। কিন্তু একাধিকবার চক্রবৃদ্ধিকরণের ফলে এটা আসলে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মাসিক চক্রবৃদ্ধিকরণের ফলে যে টাকাটা পাবো, ঠিক ইআইআর বা ইআরআর এর ক্ষেত্রে এইটাতে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিকরণের ফলে একই টাকা পাবো। তো এই হচ্ছে বিষয়। এরপর আরেকটি ছোট্ট বিষয় আছে আমাদের, রুল 72। রুল 72 একটি শর্টকাট পদ্ধতি বানিয়েও, যে পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণত কাছাকাছি মান বের হয় কিন্তু একদম প্লেন সঠিক মান আসে না। রুল 72 এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্য ঠিক থাকলে অতি সহজে আই এবং এন এর মান বের করা যায়, বা কত সময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দ্বিগুণ হবে তা নির্ণয় করার পদ্ধতি হচ্ছে রুল 72। এক্ষেত্রে সুদের হার অবশ্যই বাৎসরিক হতে হবে। তো বন্ধুরা, তাহলে যে আলোচনাগুলো হলো আশা করি এগুলো তোমরা মন দিয়ে শুনেছো এবং বাসায় এগুলো ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে। তবে এক্ষেত্রে তোমাদের বাসার জন্য ছোট্ট একটি কাজ রয়েছে, যে জনাব রহিম 10% চক্রবৃদ্ধি সুদে 5 লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা রাখলেন। কত টাকা পাবেন? এবং আরেকটি কাজ হচ্ছে, জনাব কাজল 5 বছর পর 10 লক্ষ টাকায় একটি ট্রাক্টর কিনতে চান। এর জন্য তিনি ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে চাইলে ব্যাংক 9.5% চক্রবৃদ্ধি সুদ দিতে রাজি হয়েছে। তাহলে তিনি বর্তমানে কত টাকা জমা রাখবেন? যাই হোক, ধন্যবাদ সকলকে। আমার ক্লাস আশা করি মনোযোগ দিয়ে শুনেছ। তো যে দুটি বাড়ির কাজ দেওয়া থাকলো আশা করি বাসায় ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে এবং বাসায় থাকবে, নিজে সুরক্ষিত থাকবে এবং পরিবারকে সুরক্ষিত থাকবে। ধন্যবাদ সকলকে।